पनि होला बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा पनि छ यो मैले यहाँ यसो रिभाइज मात्रै गराइदिनु खोजेको फर्स्ट लाइनमा हेर्ने अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई अ पावर सप्लाई इज said to be unregulated power supply if the output DC voltage we consider the regulated power supply may or voltage regulator means it provides the DC output voltage continuously to the load. So output DC voltage is essentially depend or varies with the input voltage that is the AC means output load current and the temperature and it is undesirable. Why? Because most of the electronic circuits or the electronic equipments require regulated DC power supply. Then what is regulated DC power supply? The regulated DC power supply should not change with the AC mains or the input voltage and the output load current and temperature. यो तीनटा प्यारामिटर्समा चेन्ज हुनु भएन भनेपछि त्यहीबाट हामीले डिफाइन गर्ने हो define regulated power supply. How to define? An ideal regulated power supply is an electronic circuit or electronic device which is designed to provide a predetermined DC voltage. This is the DC output voltage and this voltage is provided to the load. That's why that is output DC voltage V naught because this is the output voltage of this and this is supplied to the load which is independent of variations in load current, AC mains voltage, which is the input voltage and temperature. These are mentioned in the unregulated power supply as well. So the elements or the blocks or the equipments used in the regulated power supply is a transformer, a rectifier circuit, a filter circuit, a voltage regulator along with some current limiting arrangement constitute a regulated power supply. So this is the block diagram. This consists of transformer, rectifier circuit, filter circuit, voltage regulator circuit and the load. अब के छ त यहाँ 120 भोल्ट 120 भोल्ट आरएमएस आयो सिग्नल यो ट्रान्सफर्मरमा स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो यसलाई के गर्यो त स्टेप डाउन गर्यो अब रेक्टिफायरले के गर्छ त पल्सेटिङ सिग्नल आउटपुट दिन्छ तर युनिडिरेक्सनल यहाँ बाइ डिरेक्सनल छ भनेको बाइपोलर पोजिटिभ हाफ साइकल नेगेटिभ हाफ साइकलमा छ त्यसले के गर्छ त सबै पोजिटिभ हाफ साइकलको आउटपुट दिएको छ यहाँ एक्जाम्पलमा फिल्टरले के गर्छ त भन्दाखेरि यसलाई फर्दर स्मुथिङ गरेर यो किसिमको चार्ज डिस्चार्ज भनेर यसरी यो अब सिग्नल दियो डिसी यसलाई अझ फर्दर स्मुथिङ गरेर कन्स्ट्यान्ट डिसी दिने भनेको त्यसलाई भोल्टेज रेगुलेटर हो अब यसको आउटपुट बल्ल हाम्रो के हुन्छ त लोडमा दिने भनेपछि रेगुलेटेड पावर सप्लाईको ब्लक्स भनेको अब मैले यहाँ यसलाई ल्याजर घुमाउँदैछु यो पुरै के हो त्यसरी हो रेगुलेटेड पावर सप्लाईको कम्पोनेन्ट भयो तर हामी पछि मेन फोकस हुने भोल्टेज रेगुलेटरमा किन ट्रान्सफर्मर रेक्टिफायर र फिल्टर सर्किट तिमीहरूले बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा पढिसकेको छ त्यही भएको पनि यहाँ हुँदैन ब्लक डायग्राम भयो यो तिमीहरूलाई त्यतिकै बुझाउनको लागि हो हैन ट्रान्सफर्मर यो कुरा मैले यहाँ बताइदिइसकेँ यही छ ट्रान्सफर्मर स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर भयो रेक्टिफायर पनि थाहा छ हाफ वेभ रेक्टिफायर फुल वेभ रेक्टिफायर पढिसक्यो तिमीहरूले फिल्टर सर्किट पनि पढिसकेको छ धेरै त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ हेरौँ figure shows the block diagram of a typical power supply and the voltage at the various points in the unit is also shown. The AC voltage, typically 120 volt RMS, is connected to a transformer and the transformer steps down that voltage to a level required for the DC output. And a diode rectifier, जहिले पनि रेक्टिफायरमा डायोड हुन्छ एउटा डायोड भयो भने हाफ वेभ रेक्टिफायर दुईवटा डायोड भयो भने फुल वेभ रेक्टिफायर हुन्छ हैन त सेन्टर ट्यापमा त्यसपछि चारवटा रेक्टिफायर युज गरे पनि हामीले ब्रिज कन्फिगरेसनमा गर्नुपर्छ फुल वेभ ब्रिज रेक्टिफायर भयो सो अ डायोड रेक्टिफायर देन प्रोवाइड्स अ फुल वेभ rectified voltage which is initially filtered by a simple capacitor filter to provide a DC voltage. अब इन्डक्टर फिल्टर पनि हुन्छ क्यापेसिटर फिल्टर पनि हुन्छ हामीले क्यापेसिटर फिल्टर युज गरिन्छ provide a DC voltage. This resulting DC voltage usually has some ripple or AC voltage variation त्यही बराबर यहाँ देखियो चार्ज डिस्चार्ज and a regulator circuit that is the voltage regulator circuit can use this DC input to provide a DC voltage that not only has much less ripple voltage
but also remains the same DC value even if the input DC voltage varies somewhat or load connected to the output DC voltage changes or temperature changes. आखिर यही डेफिनेसनको पोइन्ट लेखेको हैन। अब हाम्रो के हुन्छ त टाइप्समा चाहिँ लिनियर रेगुलेटर्स हुन्छ, स्विचिङ रेगुलेटर्स हुन्छ। हामीले पढ्ने लिनियर रेगुलेटर्स हो, स्विचिङ रेगुलेटर्स छैन सिलेबसमा। अब एउटा छ त्यो पढ्नुभन्दा पहिला ब्यान्ड ग्याप भोल्टेज रिफरेन्स अ कन्स्ट्यान्ट करेन्ट डायोड्स, यो इम्पोर्टेन्ट छ, सोधिरहन्छ, त्यो राम्रोसँग हेर्ने हैन। अ ब्यान्ड ग्याप भोल्टेज रिफरेन्स इज अल्सो कल्ड अ VBE रिफरेन्स। यसको काम के हो त भन्दाखेरि हाम्रो जुन ट्रान्जिस्टरको VBE हुन्छ त्यो के छ त सिलिकनको लागि जर्मेनियमको लागि के हुन्छ त 0.7 भोल्ट हुन्छ, 0.3 भोल्ट हुन्छ भनेको, र VBE के हुन्छ जहिले पनि नेगेटिभ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट हुन्छ। त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि न्युट्रलाइज गर्नको लागि पोजिटिभ सेम म्याग्निट्युडको पोजिटिभ के हुन्छ त टेम्परेचर कोफिसिएन्ट हामीले भएको चाहिँ भ्यालु राख्यो भने अनि त्यसको के हुन्छ त टेम्परेचर इफेक्ट 0 हुन्छ हैन, भनेको नर्मलाइज न्युट्रलाइज गर्ने हो, त्यही हो यसको कन्सेप्ट। सो अब म पढ्छु फर्स्ट लाइन हेर्ने। अ ब्यान्ड ग्याप भोल्टेज रिफरेन्स इज अल्सो कल्ड अ VBE रिफरेन्स। इट इज अ सर्किट दैट generates a voltage with a positive temperature coefficient which is same as VBE's negative temperature coefficient, so that when added to a VBE the resultant voltage has zero temperature coefficient। भनेको यसले पोजिटिभ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट यसले चाहिँ जेनेरेट गर्छ, त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि जुन VBE को नेगेटिभ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट भएको हुन्छ त्यसलाई के गर्छ त न्युट्रलाइज गर्छ, के गर्दा एड गर्दा, फेरि यहाँ एड भयो हैन हामीले, त्यही भएर भी रिफरेन्स भनेको छ यो VBE3, यसको चाहिँ नेगेटिभ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट भयो त्योसँग इक्वल हुने, पोजिटिभ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट गरिदिएपछि नेगेटिभ प्लस पोजिटिभ म्याग्निट्युड सेम छ भने क्यान्सल हुन्छ, +1 -1 इक्वल टु द 0 हो नि त, भनेपछि यहाँ आउने बेलामा 0 टेम्परेचर कोफिसिएन्ट इफेक्ट हुन्छ अनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब यहाँ हेर्ने मैले यो बनाउँछु, यो तिम्रो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट करेन्ट, मैले यो ब्लक बनाइदिन्छु अहिले यहाँ यसरी ड्यास लाइन नै युज गरिदिएँ। यो चाहिँ तिमीहरूले एडभान्स इलेक्ट्रोनिक्समा मात्रै पढ्छ, अब सिलेबसमा छ क्या एडभान्स इलेक्ट्रोनिक्स, पछि यसपछिको सब्जेक्ट एडभान्स इलेक्ट्रोनिक्स भन्ने हुन्छ त्यसमा मात्रै छ यो डिटेलमा पढ्ने। म यहाँ त्यसको चाहिँ बेसिक्स कन्सेप्ट गरिदिन्छु, तिमीहरूले त्यहाँ म्याथमेटिकल तिमीहरूले चाहिँ सर्किट एनालाइसिस सहित यसको मोडेलिङ गर्नुपर्छ, इनपुट इम्पिडेन्स आउटपुट इम्पिडेन्स पनि निकाल्नु पर्ने। यसलाई भन्छ तिमीहरूको के छ त करेन्ट मिरर सर्किट भन्छ। यो बक्समा देखाएकोलाई अहिले यहाँ चाहिँ कुनै न कुनै ठाउँमा छ लेखेको छ। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि इनपुट करेन्ट जति हुन्छ आउटपुट करेन्ट त्यति नै हुन्छ, त्यही भएर यसलाई के गर्छ त करेन्ट मिरर सर्किट भनिन्छ। द आउटपुट करेन्ट इज मेड force equal to the input current. So if input current is the I reference and the output current is IC1, हाम्रो चाहिँ IC1 भनेको आउटपुट करेन्ट हो हैन, भनेदेखि त्यति बेला सरी इनपुट करेन्ट, सरी इनपुट करेन्ट रिफरेन्स करेन्ट भन्छ, त्यो भनेको के हो त IC1 हो, भनेदेखि IC2 के हो त हाम्रो आउटपुट करेन्ट हो। सो करेन्ट मिरर सर्किट मेड फोर्स इक्वल आउटपुट करेन्ट IC2 विथ द इनपुट करेन्ट IC1। यहाँ कुनै पनि तिम्रो करेन्ट चाहिँ डिक्रिज हुँदैन। त्यसपछि यसमा पनि तिम्रो के छ त यो सिम्पल करेन्ट मिरर सर्किट, इम्प्रुभ करेन्ट मिरर सर्किट, वाइड लायर करेन्ट मिरर सर्किट र विल्सन करेन्ट मिरर सर्किट भनेर तिमीले चारवटा डिटेलमा पढ्छ। पछि मैले पहिला पढाइरहेको सब्जेक्ट भएको भएर मैले चाहिँ यति बताएको। अब यो फिगरमा हेर्ने, यो तिम्रो करेन्ट मिरर सर्किट भयो, त्यसपछि यसमा गयो त्यहाँबाट आउने, अनि यसको आउटपुट के छ त यहाँ गयो, यो तिम्रो चाहिँ यहाँ फिडब्याक छ हैन, यताबाट सिग्नल आयो, यहाँ चाहिँ भोल्टेज डिभाइडरको काम गर्यो, भनेपछि यो तिम्रो के छ त ओप्याम्प एज इन्भर्टिङ ओप्याम्प, नन इन्भर्टिङ ओप्याम्प, ओप्याम्प एज इन्टिग्रेटर, ओप्याम्प एज डिफ्रेन्सिएटर भनेर तिमीले पढेको थियो बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा, त्यो यसमा चाहियो किन भन्दा यो अपरेसनल एम्प्लिफायर हो। नाउ फ्रम द फिगर ट्रान्जिस्टर Q1 एन्ड Q2 फर्म अ टिपिकल वाइड लायर करेन्ट सोर्स हैन, यो करेन्ट सोर्स हो, या यसलाई करेन्ट मिरर सर्किट पनि भन्छ। वाइड लायर करेन्ट, वाइड लायर भनेको यो अब नाम भयो जसले यो बनायो सर्किट, वाइड लायर करेन्ट सोर्स भनेको करेन्ट मिरर सर्किट हो।
तिम्रो यो वाइडलायर करेन्ट सोर्समा हो यो R1 राखेन भनेदेखि के हुन्छ त्यो सिम्पल करेन्ट मिरर सर्किट हुन्छ र यो जुन छ यो दुईटा यो कनेक्सन गरेको यहाँ यो के छ त यो बेस भयो यो Q1 ट्रान्जिस्टरको बेस र कलेक्टरलाई के गरेको छ त सर्ट गरिदिएको छ सर्ट गरेपछि अब के हुन्छ त यहाँ दुईवटा टर्मिनल मात्र हुन्छ एउटा कलेक्टर अर्को इमिटर यो ट्रान्जिस्टर हो त्यो ट्रान्जिस्टरले के छ त भन्दा एक्टिभ मोड अपरेसन हुन्छ तर दुईवटा मात्र टर्मिनल भएपछि डायोडको जस्तो हुन्छ एउटा एनोड अर्को क्याथोड भनेपछि यसलाई के भन्छ त डायोड कनेक्टेड ट्रान्जिस्टर भन्छ जो डायोडको रूपमा काम गर्ने यसको फाइदा के हो त भन्दा फेरि एक्टिभ मोड अपरेसन हुन्छ त्यसले गर्दा फेरि बेटर परफर्मेन्स दिन्छ अब यो पनि पहिले पढाइसकेको पछि थाहा भएर मैले बताउन पाएँ हैन अनि यसमा के हुन्छ त जहिले पनि R1 इन्टु तिम्रो जुन छ R1 इन्टु IC2 अब हामीले यहाँ आउने पनि IC2 गरिन्छ हैन इक्वल टु VT ln IC1 बाई IC2 यो तिम्रो चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ एडभान्स इलेक्ट्रोनिक्स पढ्ने बेलामा यो तिमीहरूले प्रुभ गर्छौ अनि यहाँ अब म चाहिँ यसलाई प्रुभ गर्नतिर गएन मलाई अब आइहाल्छ फेरि त्यतातिर गर्ने वेस्टेज हुन्छ यति चाहिँ तिमीले याद गरे R1 IC2 इक्वल टु VT भनेको थर्मल भोल्टेज ln IC1 बाई IC2 IC2 प्रोड्युसेस R2 IC2 भोल्टेज एक्रस R2 हैन भनेको के छ त यताबाट IC2 बग्यो भने हैन IC2 आउँछ भने I2 इन्टु सरी IC2 इन्टु R2 भनेको के हो त त्यो भोल्टेज हो कहाँ ड्रप हुने R2 मा ड्रप हुने भोल्टेज हो दिस भोल्टेज हैज पोजिटिभ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्छ यसमा ड्रप हुने भोल्टेज जुन हुन्छ R2 इन्टु IC2 त्यसको पोजिटिभ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट हुन्छ र त्यसको म्याग्निट्युड के हुन्छ त भन्दा हाम्रो जुन यो Q3 छ त्यसको VBE सँग सेम हुन्छ भनेको VBE3 सँग सेम हुन्छ हामीले त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्नु छ सर्किटको अब्जेक्टिभ नै त्यही हो if we add these two voltage but VBE3 of Q3 has negative temperature coefficient characteristics मैले बताइहालेँ if we add these two voltage as shown in figure 6.2 यसमा यहाँ एड भएर आउँछ त दुईटा so that the positive temperature coefficient of R2 IC2 is equal to negative temperature coefficient of VBE3 then the whole सर्किट बिहेव्स ए जिरो टेम्परेचर कोफिसिएन्ट भनेपछि के छ त हामीले किन यो आउनु पर्यो त भन्दाखेरि अब टेम्परेचर भेरिएसन भयो भने पनि चाहिँ चेन्ज हुनु भएन अब इनपुट भोल्टेज चेन्ज भयो भने पनि लोडमा चेन्ज हुनु भएन लोड करेन्ट चेन्ज भयो भने पनि चेन्ज हुनु भएन भोल्टेज रेगुलेटर सर्किट त्यसमा एउटा यो टपिकले के दिएको त भन्दा टेम्परेचरको भेरिएसनलाई कसरी न्युट्रलाइज गर्न सकिन्छ त भनेर यसमा दियो है त्यो भएपछि सजिलो हुन्छ चिन्ता नगर्ने यो आइसक्यो हैन हाम्रो मेन एम नै त्यही हो टु मेक पोजिटिभ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ भोल्टेज एक्रस R2 इक्वल टु नेगेटिभ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ VBE3 के गर्न सकिन्छ त द करेन्ट डेन्सिटिज ln IC1 by IC2 of Q1 and Q2 are chosen approximately is the ratio of 10:1 भनेपछि त्यसको रेशियो 10:1 गर्नु पर्यो R2 also sets magnitude of positive temperature coefficient which is added to VBE3 by choosing it approximately we get DC voltage with zero temperature coefficient आखिरमा यो माथिसम्म यति मात्र लेखे नि हुन्छ तिमीले यो तलको चाहिँ लेख्नु पर्दैन एक्जाममा सोधिहाल्यो भने धेरै लामो हुन्छ 4 नम्बर 5 नम्बरमा सोध्दा फेरि हैन अब आई रिफरेन्स भनेको जहिले पनि करेन्ट मिरर सर्किटको इनपुट करेन्टलाई रिफरेन्स करेन्ट भन्छ त्यही भएर मैले IREF भनेको रिफरेन्स हो REF सबस्क्रिप्टमा रिफरेन्स भयो I भयो C11 भनेको Q1 ट्रान्जिस्टरको IC भनेको कलेक्टर करेन्ट भयो त्यो भनेको जहिले पनि इनपुट करेन्ट या रिफरेन्स करेन्ट हुने भयो हैन अब जीरो टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अकर्स व्हेन द टोटल भोल्टेज इक्वल्स द सिलिकन बैंड ग्याप about 1.22 भोल्ट DC अब यो के त भन्दा प्र्याक्टिकल भ्यालुहरुकै यो डाइरेक्ट लेखेको यो हामीले सम्झिनै पर्छ यसमा thus the circuit above has V reference equal to IC2R2 plus VBE3 therefore V reference equal to 1.22 volt this voltage also serves as source voltage to generate I ref that is the reference voltage I reference or IC1 in Q1 with the values shown the regulated output DC voltage is 5 volt which is also the temperature compensated भनेको यो तिम्रो प्र्याक्टिकल भ्यालुको लिएको हो यो मैले लिएको रिफरेन्स भनेको तिम्रो इलेक्ट्रोनिक प्रिन्सिपल्स कि त्यस्तै के भन्ने बुक छ होरोइज भन्नेको
यो त्यही बुकबाट सिलेबसमा राखेको लाइब्रेरीमा छ, रातो कभर छ। त्यो बाहेक अरू कुनै पनि बुकमा यो तिमीहरूले टपिक भेट्दैनौ। कसैलाई कन्फ्युजन छ भने त्यहाँ हेर्ने। पुरानो डिप्लोमा हुँदाखेरि डिप्लोमाले पनि पढ्ने चाहिँ बुक हो त्यो, आर्ट अफ इलेक्ट्रोनिक्स कि त्यस्तै इलेक्ट्रोनिक प्रिन्सिपल द आर्ट अफ इलेक्ट्रोनिक्स भन्ने हरोइज भन्ने राइटरको बुक छ, रातो कभर छ, त्यसमा छ यो। यसले बुकको नाम पनि भनिदिए, तिमीले अब यो रेकर्ड गरेको छ होला, सजिलो हुन्छ। ट्रान्जिस्टर सिरिज रेगुलेटर्स, अब हामीले पढ्ने भनेको भोल्टेज रेगुलेटर तिम्रो चाहिँ के छ त, पावर सप्लाई भन्दाखेरि अब एउटा अहिले मैले देखिहालेँ आइसी, अब भोल्टेज रेगुलेटरमा आइसी भोल्टेज रेगुलेटर हुन्छ, त्यसपछि डिस्क्रिट कम्पोनेन्ट भोल्टेज रेगुलेटर हुन्छ, त्यस्तै भोल्टेज रेगुलेटर तिम्रो स्विचिङ रेगुलेटर पनि भयो, लाइन रेगुलेटर पनि भयो, भने सिरिज र सन्ट पनि हुन्छ। सन्ट भनेको प्यारलल है। अब त्यो दुईटा हुन्छ। हाम्रो सिलेबसमा के छ त, सिरिज भोल्टेज रेगुलेटर मात्रै छ, सन्ट भोल्टेज रेगुलेटर छैन। डिस्क्रिट ट्रान्जिस्टर भोल्टेज रेगुलेटर्स भनेको छुट्टा छुट्टै कम्पोनेन्टहरू हामीले चाहिँ के गर्ने त, एड गर्ने। आइसीको फर्म इन्टिग्रेटेड सर्किटको टर्ममा होइन, हामीले के गर्नु पर्ने त, छुट्टा छुट्टै डिस्क्रिट भनेको डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्टेड भनेपछि छुट्टा छुट्टै कम्पोनेन्टलाई हामीले कनेक्ट गरेर के गर्नु पर्यो, सर्किट बनाउनु पर्यो। त्यही भएर डिस्क्रिट ट्रान्जिस्टर भोल्टेज रेगुलेटर भनेको। आइसी भोल्टेज रेगुलेटरमा के हुन्छ त, सबै हाम्रो आइसीमा फेब्रिकेट गर्छ, हामीले इनपुट दिने आउटपुट चेक गर्ने हो। भने डिस्क्रिट भनेको जहिले पनि डिस्कनेक्टेड भनेर बुझ्ने। डिस्कनेक्टेड भन्ने बित्तिकै छुट्टा छुट्टै कम्पोनेन्टलाई हामीले के गर्नु पर्यो, कनेक्सनमा लिएर आउनु पर्यो। भने अब एउटै आइसीको चिपमा त त्यस्तो कम्पोनेन्टहरू इनबिल्ट हुन्छ ड्युरिङ द फेब्रिकेसन प्रोसेस, त्यस्तोलाई के भन्छ त, आइसी भोल्टेज रेगुलेटर भन्छ। त आइसी भोल्टेज रेगुलेटर पनि फेरि सिरिज भोल्टेज रेगुलेटर पनि हुन्छ, सन्ट भोल्टेज रेगुलेटर पनि हुन्छ, सबै याद गर्ने नि। त्यही भएर मेन हामीले चाहिँ थ्योरीमा, हामीले टिचिङ लर्निङमा सिरिज र सन्टमा फोकस हुन्छ। जुनसुकै टाइप भन्नुहोस् त्यो सिरिज र सन्ट नै हुन्छ आखिरमा। So each type of circuit can provide an output DC voltage V naught that is regulated or maintained at a predetermined value even if the input voltage varies or load connected to the output terminal changes or temperature changes. Series voltage regulator भयो। यो जुन कन्ट्रोल इलिमेन्ट छ, यो चाहिँ यसलाई पास, कतिपय बुकमा कन्ट्रोलको ठाउँमा पास पनि लेख्छ, PASS पास। यसले कति सिग्नल पास गर्ने भन्ने डिटरमाइन गर्छ। त्यो भनेको के हो त, हामीले कन्ट्रोल गर्ने हो आउटपुटतिर जाने सिग्नल। त्यही भएर कन्ट्रोल इलिमेन्ट हो। यो के छ त, इनपुट र आउटपुटसँग सिरिजमा कनेक्सन छ। यो सिरिजमा कनेक्सन भयो भने सिरिज भोल्टेज रेगुलेटर, प्यारललमा कनेक्ट या सन्टमा कनेक्सन भयो भने सन्ट भोल्टेज रेगुलेटर। इनपुट भोल्टेज भनेको अनरेगुलेटेड भोल्टेज हो, आउटपुट भोल्टेज भनेको रेगुलेटेड भोल्टेज हो। यो आउटपुट भोल्टेज बल्ल हामीले लोडमा दिने हो। बेसिक ब्लक डायग्राम भयो, कन्ट्रोल इलिमेन्ट हुन्छ। त्यहाँबाट आउटपुट भोल्टेजको सर्टेन पर्सेन्ट हामीले स्याम्पलिङ सर्किट भनेको यो भोल्टेज डिभाइडर नेटवर्क या पोटेन्सियल डिभाइडर नेटवर्क, बेसिकली रेजिस्टर्स युज गरिन्छ हैन। कहिलेकाहीँ हामीले पुरै पनि आउटपुटलाई हामीले फिडब्याक गर्न सकिन्छ, फिडब्याक स्याम्पलिङ गरेर फिडब्याकको रूपमा यहाँ दिन सकिन्छ। कम्पेरेटर सर्किट हुन्छ। कम्पेरेटर सर्किटमा के छ त, एउटा फिडब्याक सिग्नल आउँछ, यता एउटा रिफरेन्स भोल्टेज हुन्छ। योसँग पहिले इनपुट भोल्टेजसँग हामीले स्टडी गरेर रिफरेन्स भोल्टेज राखिन्छ। यो दुईटाको बिचको चाहिँ के छ त, सिग्नललाई कम्पेयर गर्छ। त्यो अनुसार के छ त, बढी छ कि घटी छ, त्यो अनुसारको कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट भएपछि यो कन्ट्रोल सिग्नलले के गर्छ त, यसलाई कन्ट्रोल गर्छ। यो आउटपुट भोल्टेज भी नट चाहिँ के छ त, सेम अब बढेको रहेछ भने घटाउनु पर्यो, घटाउनु पर्यो भने यताबाट आउने सिग्नल कम हुन्छ र भी नट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब घटेको रहेछ भने बढाउनु पर्यो, बढ्ने भनेको के हो त भन्दा कन्ट्रोल इलिमेन्टले बढी सिग्नल पास गर्छ र आउटपुट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेपछि सेम भ्यालुमा आउँछ। त्यही भएर यसले के छ त, आउटपुट चाहिँ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट आउटपुट भोल्टेज लोडलाई प्रोभाइड गराउँछ। त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ। अब म सरसर्ती पढ्छु मात्रै। फिगर shows the block diagram of the series voltage regulator हैन। the series element or the control element, किन सिरिज इलिमेन्ट भन्यो, इनपुट र आउटपुट भोल्टेजसँग सिरिजमा कनेक्सन छ, सेम करेन्ट फ्लो हुन्छ। यहाँबाट यसो हेरेर बाहिरबाट लगायो भने न, त्यही भएर अहिले पछि सर्किटमा पनि आउँछ, अरू पनि हेरौँ ल। द आउटपुट भोल्टेज भी नट इज स्याम्पल्ड बाई द स्याम्पलिङ सर्किट छ द्याट प्रोभाइड्स अ फिडब्याक भोल्टेज, किनभने फिडब्याक गरेर दिने हो नि यहाँ कम्पेरेटर सर्किटमा, टु बी कम्पेयर टु अ रिफरेन्स भोल्टेज। अब हेर्ने, इफ यहाँ आई लेखेको छ, कन्डिसन हामीले हेरेको, इफ भी नट इन्क्रिज भयो, भी नट इन्क्रिज भयो भने पनि डिक्रिज भएर तुरुन्तै
विदिन फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डमा तिम्रो चाहिँ 10 भोल्ट चाहिने हो भनेदेखि 12 भोल्टमा गयो भने पनि विदिन फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डमा 10 भोल्टमा आउनु पर्यो। 8 भोल्टमा छ भने पनि विदिन फ्र्याक्सनमै त्यो 2 भोल्ट बढेर 10 भोल्टमै आउनु पर्यो। बल्ल त्यही भएर कन्स्टेन्ट आउटपुट भोल्टेज हुन्छ। अब V नट इन्क्रिज भयो, what happens? If V नट increases, the comparator circuit provides a control signal to cause the series control element to decrease V नट, thereby maintaining the output voltage constant. यसले सिग्नल कम पास गर्ने भयो, त्यही त मैले बताएको थिएँ अघि हैन। अब डिक्रिज भयो भने के हुन्छ त? द कम्पेरेटर प्रोभाइड्स द कन्ट्रोल सिग्नल टु कज द सिरिज कन्ट्रोल इलिमेन्ट टु इन्क्रिज भी नट। इन्क्रिज भी नट हुनको लागि कन्ट्रोल इलिमेन्टले बढी सिग्नल पास गर्नु पर्यो एन्ड मेन्टेन्स द आउटपुट भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट। यो भनेको फन्डामेन्टल कन्सेप्ट हो। अब यही सर्किटमा हामीले यो पुरै ब्लकहरू चेक गरिन्छ, हेरिन्छ। सिरिज ट्रान्जिस्टर सिरिज भोल्टेज रेगुलेटर, यो कन्ट्रोल इलिमेन्टको काम गर्छ Q1 ले। यहाँबाट सिग्नल हेरे पनि हो सिरिजमा छ, त्यही भएर ट्रान्जिस्टर सिरिज भोल्टेज रेगुलेटर। केही गरेको छैन, यो ट्रान्जिस्टर हटाइदेऊ त, यति हटाएर हेर त। अब मैले छोपेँ, त्यो भयो भने के छ त, यो आर भनेको सिरिज रेजिस्टर हो, यो चाहिँ तिम्रो जेनोडाइडेज भोल्टेज रेगुलेटर भनेर पढेको थियो बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा, त्यही हो। त्यसमा के गर्यो त, यति एउटा कन्ट्रोल इलिमेन्टको रूपमा राखिदियो ट्रान्जिस्टर Q1 लाई। अब हेर्ने, इन दिस सर्किट ट्रान्जिस्टर Q1 बिहेव्स लाइक अ भेरिएबल रेजिस्टर। ले भेरिएबल रेजिस्टरको रूपमा काम गर्ने हो। किन काम गर्नु पर्यो त? कन्ट्रोल गर्नु पर्दा सिग्नल अब भी नट घट्यो भने बढी करेन्ट पास गर्नु पर्यो, भी नट बढी भएको रहेछ भने कम करेन्ट पास गर्नु पर्यो। त्यसको लागि त के हो, करेन्टको फ्लोलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। त्यही भएको भएर भेरिएबल रेजिस्टरको रूपमा काम गर्नु पर्यो। किन भन्दा कन्ट्रोलको करेन्टलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको के हो, त्यो त रेजिस्टेन्स प्रपर्टी हो। त्यही भएर रेजिस्टरको रूपमा काम गर्नु पर्यो। So in this circuit, transistor Q1 behaves like a variable resistor whose resistance is determined by the base current IB. बेस करेन्ट यहाँबाट जाने IB ले कन्ट्रोल इलिमेन्टको रूपमा काम गर्यो हैन। यो भनेपछि VB मा पनि भयो त्यो। द जेनर डायोड प्रोभाइड्स द रिफरेन्स भोल्टेज। यो जेनर डायोड भनेको V रिफरेन्स, योभन्दा अगाडिको रिफरेन्स भोल्टेज भनेको त्यो V रिफरेन्स भयो। RL भनेपछि यहाँ भोल्टेज डिभाइडर नेटवर्क छैन भनेपछि V नट को पुरै एमाउन्ट हामीले फिडब्याकको गरेर हामीले पठाइन्छ र छुट्टै कम्पेरेटरको सर्किट छैन, यहाँ अटोमेटिकली कम्पेरिजन हुन्छ स्याम्पलिङ सर्किटको रूपमा। यहाँ केही पनि छैन, एउटा RL मात्र छ, त्यसको थ्रु हाम्रो फिडब्याक भएको छ। देयर इज नो आइडेन्टिफाएबल स्याम्पलिङ सर्किट सिन्स द इन्टायर आउटपुट V नट इज युज फर फिडब्याक। Although Vi is unregulated, it must remain sufficiently large and R must be sufficiently small to keep the zener in its reverse breakdown region. Zener डायोड त फेरि रिफरेन्स भोल्टेजको रूपमा काम गर्नको लागि त यो ब्रेकडाउन रिजनमा काम गर्नु पर्यो। यो त जेनर डायोड भोल्टेज रेगुलेटरमा पनि पढेको हो। Thus, as the unregulated input voltage varies, Vz remains essentially constant, and from figure we have Vz minus Vb minus V not equal to 0. यहाँबाट यहाँ लगाएको लुप केबिएल लगाएको, यहाँबाट यो माइनसबाट प्लस राइज इन पोटेन्सियल Vz प्लस टू माइनस फल इन पोटेन्सियल माइनस Vb, यो आरएलमा ड्रप हुने भोल्टेज यता प्लस यता माइनस, यो V नट हो माइनस V नट इक्वल टु 0। सो Vz माइनस Vb माइनस V नट इक्वल टु 0। यो बुझ्नु पर्यो, यस्तो चिज लिएकोहरू केबिएल लगाएको रहेछ यसरी हैन, क्लकवाइज। देयरफोर Vb इक्वल टु Vz माइनस V नट। अब Vz जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हो। अब यहाँ हेर्ने तिमीहरूको अपरेसन के भयो त, इफ V नट डिक्रिजेस इफ V नट इन्क्रिजेस, हामीले हेर्ने त्यही हो। डिक्रिज भयो भने के हुन्छ त, V नट डिक्रिज भयो भने द इन्क्रिज Vb, V नट डिक्रिज भयो भने Vb इन्क्रिज हुने हो। द्याट कजेस Q1 टु कन्डक्ट मोर देयर बाई रेजिङ V नट। किन भन्दा कन्ट्रोल इलिमेन्टको हो भने यता करेन्ट बढी पास गर्नु पर्यो, आइएल बढी हुनु पर्यो। त आइएल बढी हुनुको लागि के छ त, Vb इन्क्रिज हुनु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि बल्ल तिम्रो लोड करेन्ट बढी हुने हो। अनि त्यो भयो त Vb बढ्यो भने के हुन्छ त, यो जुन कलेक्टर र इमिटर रेजिस्टेन्स घट्छ, यसको रेजिस्टिभिटी घट्ने भयो, त्यो भन्न खोजेको फेरि याद गर्ने। अनि त्यहाँबाट करेन्ट बढी पास हुने भयो र भोल्टेज घटेको चाहिँ बढिहाल्ने भयो। सो when Vb increases, because when Vb increases collector to emitter resistance decreases, त्यही भएर भनिहालेँ मैले collector emitter resistance decreases and the input current increases and thus maintains the output constant हैन। किन इनपुट करेन्ट इन्क्रिज भयो भने त तिम्रो लोडतिर जाने करेन्ट पनि त इन्क्रिज भयो नि, यताबाट आउने करेन्ट इन्क्रिज भएपछि लोडतिर जाने करेन्ट पनि इन्क्रिज हुने भयो। त्यही भनेको इफ V नट डिक्रिज इन्क्रिजेस, अब बढी भयो भने के हुन्छ त, Vb डिक्रिज हुने भयो
VB डिक्रिज हुने भयो भने Q1 ले चाहिँ लेस कन्डक्ट गर्ने भयो, किन भन्दा कलेक्टर टु इमिटर रेजिस्टेन्स इन्क्रिज हुने भयो। VB डिक्रिज भयो भने कलेक्टर टु इमिटर रेजिस्टेन्स इन्क्रिज हुन्छ, VB इन्क्रिज भयो भने कलेक्टर टु इमिटर रेजिस्टेन्स डिक्रिज हुन्छ। त्यही भएको पर यो के छ त, कलेक्टर टु इमिटर रेजिस्टेन्स भेरिएबल रेजिस्टेन्सको रूपमा काम गर्यो। V0 घट्यो भने रेजिस्टेन्स घट्ने भयो र करेन्ट सप्लाई बढ्ने भयो हैन, अनि कन्स्ट्यान्ट मेन्टेन हुने भयो। अब V0 बढ्यो भनेदेखि तिम्रो चाहिँ यहाँ रेजिस्टेन्स बढ्ने भयो अनि तिम्रो चाहिँ लेस करेन्ट चाहिँ कन्डक्ट हुने भयो र फेरि आफ्नो ओरिजिनल भ्यालुमा आउने भयो। अब यो सर्किटको एडभान्टेज, करेन्ट इज नट लिमिटेड बाई जेनर एन्ड दस लोड करेन्ट इज सोलेली प्रोभाइडेड बाई द पास इलिमेन्ट। पास इलिमेन्ट पनि भन्छ, कन्ट्रोल इलिमेन्ट पनि भन्छ भनेको मैले आइहाल्यो यहाँ, यी कन्फ्युज नहुने, पास इलिमेन्टलाई कन्ट्रोल इलिमेन्ट पनि भन्छ। डिसएडभान्टेज, नो प्रोभिजन फर भ्यारिङ आउटपुट भोल्टेज। अब यहाँ अरू कुनै छैन, एकदमै सिम्पल सर्किट हो यो। चेन्ज इन VB एन्ड VR, VR भनेको यहाँ ड्रप हुने भोल्टेज हो यो रेजिस्टेन्समा ड्रप हुने भोल्टेज। ड्यु टु टेम्परेचर भेरिएसन एपियर एट द आउटपुट, किन भन्दाखेरि यसमा हामीले टेम्परेचर कोएफिसिएन्टलाई हामीले चाहिँ मिनिमाइज गर्ने त्यस्तो कुनै एक्स्ट्रा मेकानिजम राखेको छैन, जस्ट सिम्पल सर्किट हो। IL varies with VI leading to the variation in VR. Above circuit is also known as series transistor general-diode voltage regulator. कुनै बुकमा फेरि त्यो टपिकको नाम सिरिज ट्रान्जिस्टर जेनरल-डायोड भोल्टेज रेगुलेटर भन्छ। अब यो इम्प्रुभ सिरिज रेगुलेटर भयो। इम्प्रुभ सिरिज रेगुलेटरमा अहिलेको सर्किटमा यो सेम छ, यो RL पनि सेम छ, मात्र यहाँ के गर्यो त एउटा ट्रान्जिस्टर थप्यो, यो जेनरल-डायोड पनि सेम छ, यहाँ एउटा ट्रान्जिस्टर थप्यो र अनि त्यसपछि स्याम्पलिङ सर्किट पनि राख्यो यहाँ हैन, यो RZ राखेको छ यसको लागि यहाँ हैन। अब यो सबैको फङ्सनहरु अहिले आइहाल्छ यहाँ। यो रिफरेन्स भोल्टेज भयो, यहाँबाट चाहिँ यो R2 मा ड्रप हुने भोल्टेज भनेको फिडब्याक भोल्टेज सिग्नल भयो, स्याम्पलिङ सर्किट गरेर यो R1 र R2 ले के भयो त फिडब्याक नेटवर्क बन्यो, भोल्टेज डिभाइडर नेटवर्क बन्यो। यो V0 भनेको के छ त R1 र R2 मा ड्रप हुने, R2 मा ड्रप हुने भोल्टेज भनेको यता इनपुट हुने भयो, यो चाहिँ स्याम्पलिङ सर्किट भयो, यताबाट आउने रिफरेन्स भयो, यसले कम्प्यारेटरको काम गर्ने भयो, कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गर्छ, यो पास इलिमेन्ट या कन्ट्रोल इलिमेन्ट भयो। त्यही थियो ब्लक डायग्राममा। यी रिफरेन्स भोल्टेज जेनरल-डायोडले काम गर्यो, कम्प्यारेटर सर्किट त्यहाँ ट्रान्जिस्टरले काम गर्यो, स्याम्पलिङ सर्किट भनेको R1 र R2 भयो, त्यसले पोटेन्शियल डिभाइडरको नेटवर्क गर्यो र R2 मा ड्रप हुने भोल्टेज चाहिँ स्याम्पलिङ सिग्नल भएर यता आयो, अनि स्याम्पलिङ सिग्नल R2 मा ड्रप भएको स्याम्पलिङ सिग्नल र जेनरल-डायोडको रिफरेन्स भोल्टेजको बिचमा कम्प्यारिजन हुन्छ, त्यसपछि कन्ट्रोल सिग्नल जान्छ अनि यहाँ चेन्ज हुन्छ। त्यही यो सर्किटमा छ यहाँ। अब यो Q2 को VB2 भइहाल्यो हैन। अब हेर्ने फिगर shows an improved series regulator circuit. Resistors R1 and R2 form a voltage divider across V0 and serve as sampling circuit. मैले बताइसकेँ। The generator provides the reference voltage VZ and Q2 controls the base current of Q1. त्यसैले यो कन्ट्रोल सिग्नल यहाँबाट जाने भयो हैन। Controls the base current of Q1. Why? To vary the current passed by Q1 to maintain V0 constant. मैले अघि पनि बताएको। So Q2 serve as comparator circuit and Q1 serve as control or pass element. सबै लेखिदिएको छ कि यहाँ तिमीहरुलाई सजिलो होस् भनेर। अब बीटा V0 भनेको के हुन्छ त भन्दा यो तिम्रो यहाँबाट हेर्ने R2 मा ड्रप हुने भोल्टेज भनेको R2 by R1 plus R2 V0 हुन्छ। जहिले पनि R2 by R1 plus R2 भनेको फिडब्याक फ्याक्टर हो बीटा, त्यो तिमीले पढेको छ। कहाँ त भन्दा फेरि फिडब्याक एम्प्लिफायर पढ्ने बेलामा बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा, नभए पनि याद गर्ने। अब यहाँ R2 by R1 plus R2 भनेको तिम्रो के हो त यो फिडब्याक रेशियो हो या फिडब्याक फ्याक्टर भन्छ, त्यसलाई बीटाले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो तिमीहरुको पछि यो च्याप्टर मैले यसपछि ओसिलेटर पढाउँछु, ओसिलेटरमा पनि यो याद गर्ने है, त्यति बेला राम्रोसँग आज आउँछ। भनेपछि यहाँबाट लगाउने हैन। अब केबीएल लगायो भने केसी यहाँ केबीएल लगायो भने के हुन्छ त V0 plus IR1 plus IR2 equal to 0, V0 I equal to V0 by R1 plus R2 भयो। अब यहाँ R2 मा ड्रप हुने भोल्टेज भनेको के हो त I into R2 हो। R2 चाहिँ R2 भएले I भनेको के छ त V0 by R1 plus R2, त्यही भएको भएर R2 by R1 plus R2 into V0 भयो। यसमा ड्रप हुने भोल्टेज यो फिडब्याक भएर जाने हो। ल हेर्यो तिमीले पढिसकेको थियो हैन, मैले यहाँ बताइदिएँ, सजिलो हुन्छ। अल्सो बीटा V0 equal to VB2 plus VZ। तिम्रो यहाँ यो भोल्टेज भनेको
यो पोइन्ट र यो पोइन्टको भोल्टेज हुन्छ। हामीले लगाउँ अब यहाँ केबिएल लगाऊँ त यहाँ हो, नेगेटिभ टु पोजिटिभ मैले यसरी जाउँ, बीटा बी नट प्लस बीटा बी नट माइनस VB2 माइनस VZ इक्वल टु 0, द्याट्स वाइ बीटा बी नट इक्वल टु VB2 प्लस VZ त्यो पनि भयो। यहाँ केबिएल लगायो भने नभए यो छ यो र यो के छ त प्यारललमा छ, प्यारललमा भोल्टेज सेम हुन्छ। यसको चाहिँ बीटा बी नट भयो भने यसको यो दुईटाको एड गर्नु पर्यो, VB2 र VZ। अब मैले त्योभन्दा बढी कति बनाऊँ, दुईवटा वेबाट बताइदिएँ। त्यत्रो मोडलिङ चाहिँ मजासँग स्मुथली बताएपछि यो चाहिँ त अटोमेटिक बुझ्नु पर्ने हो। देयरफोर भी नट इक्वल टु R2 प्लस R1 बाई R2 VZ प्लस VB2। भी नटको ठाउँमा के गरेको त हामीले चाहिँ राख्न पाइयो हैन। बीटा भनेको के छ त, बीटा तल आउने भयो, VB2 प्लस VZ यो सेम भइहाल्यो। अनि त्यसपछि के छ त, बीटा भनेको के हो त, R2 बाई R1 प्लस R2 थियो भने तल बीटा आयो भने हाम्रो के छ त R2 बाई R1 प्लस R2 हुने हो। R1 प्लस R2 माथि जान्छ, त्यही भएर आयो। या भी नट इक्वल टु कतिपय बुकमा 1 प्लस R1 बाई R2 VZ प्लस VB2 पनि भयो। किन भन्दाखेरि 1 प्लस R1 बाई R2 भनेको क्लोज लुप गेन हो, के को भन्दाखेरि सर्किटको। तिमीले पढेको छ ओपेम्पमा, यसको अपरेसन बल्बमा अपरेसनमा जाँदैछु। इफ भी नट डिक्रिजेस, इफ भी नट इन्क्रिजेस, व्हाट ह्यापन्स एन्ड हाउ मेन्टेन द भी नट कन्स्ट्यान्ट। अब बढ्यो भने पनि कसरी चाहिँ 10 भोल्ट चाहिन्छ, 15 भोल्ट गयो भने पनि विदिन सर्ट पिरियड कसरी चाहिँ 10 भोल्टमा आउँछ, 7 भोल्ट भयो भने विदिन सर्ट कसरी चाहिँ 10 भोल्टमा आउँछ। र एउटा कुरा मैले भन्न छुटाएको छु, भोल्टेज रेगुलेसनको काम गर्नको लागि अब बताइहालेँ, भिजेड चाहिँ यो जेनोडाइड चाहिँ जहिले पनि ब्रेकडाउन रिजनमा अपरेट हुनुपर्छ। र जहिले पनि भिआई भनेको के हुन्छ त, इनपुट भोल्टेज भी नट भन्दा जहिले पनि एटलिस्ट ग्रेटर देन इक्वल टु 2 भोल्ट बढी हुनुपर्छ। इनपुट भोल्टेज भन्दा इनपुट भोल्टेज आउटपुट भोल्टेज भन्दा कम्तीमा 2 भोल्टले बढी हुनुपर्छ टिचिङ लर्निङको केसमा। याद गर्ने नि फेरि, अब त्यो भन्दा बढी गर्न पाइँदैन। इफ भी नट डिक्रिजेस, बीटा भी नट अल्सो डिक्रिजेस। किन भन्दाखेरि भी नट डिक्रिज भयो भने त अब भने पनि डिक्रिज हुने हो हैन। किन भन्दा भी नट भनेको तिमीलाई चाहिँ भी नट र यो R1 र R2 चाहिँ यो प्यारल कम्बिनेसनमा छ, सजिलो हुन्छ। यो भित्र हेर्दाखेरि पनि हामीले सिरिज नेटवर्कमा गयो, तर यहाँ चाहिँबाट यतातिर हेर्ने बेला त्यसले त पोटेन्सियल डिभाइडरको काम गर्छ हैन। इन दिस केस VB2 डिक्रिजेस, VB2 डिक्रिज हुने भयो। बीटा भी नट डिक्रिज भयो भने VB2 डिक्रिज हुने भयो। किन, भिजेड त कन्स्ट्यान्ट छ। बीटा भी नट डिक्रिज हुनेको मतलब बीटा भी नट पनि डिक्रिज हुने हो। R1 र R2 त हामीले फिक्स्ड भ्यालुको राखिन्छ। सपोज R1 1 किलो ओमको, R2 मैले 2 किलो ओमको राखिदिउँला भनेपछि भी नट डिक्रिज हुने भनेको के छ त, VZ पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ जेनोडाइड भनेपछि VB2 डिक्रिज हुने भयो। त्यही भनेको फेरि यहाँ है, VB2 डिक्रिजेस बिकज VZ इज कन्स्ट्यान्ट। अ डिक्रिज इन VB2 कजेस VCE2 टु इन्क्रिज। VB2 डिक्रिज भयो भने के छ त, VCE के को Q2 को, त्यही भएर VCE2 भनेको त इन्क्रिज हुन्छ। अब त्यो इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि VB1 इन्क्रिज हुन्छ Q1 को, या VBE1 भन, त्यो इन्क्रिज हुने भयो। अब त्यो इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि कलेक्टर टु इमिटर रेजिस्टेन्स के को Q1 को डिक्रिज हुन्छ। त्यो डिक्रिज भएपछि यतातिर बढी करेन्ट फ्लो हुन्छ र हेन्स Q1 conducts more heavily, produces more load current and increases V naught and maintain constant. त्यही हो। If V naught increases, beta V naught also increases, तो भयो भने के छ त भन्दाखेरि VB2 इन्क्रिज हुने भयो। VB2 इन्क्रिज भयो भने VCE2 चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त Q1 एन्ड VB2 अफ Q2, Q2 चाहिँ के हुन्छ त भन्दा धेरै कन्डक्ट गर्छ। Q2 धेरै कन्डक्ट हुने भनेको या तिमीले के भन्न सक्छौ QC2 सरी VCE2 डिक्रिज हुन्छ। त्यो भयो भने Q1 मा के छ त VBE1 डिक्रिज हुन्छ। VBE1 डिक्रिज भयो भने VCE1 इन्क्रिज हुन्छ अनि त्यहाँबाट लेस करेन्ट चाहिँ फ्लो हुन्छ लोडतिर अनि फेरि आफ्नो चाहिँ ओरिजिनल भ्यालुमा आएर बस्छ। त्यत्रो लामो नगइकिन छोटो गरेर लेखेको हो। इफ V naught increases, beta V naught also increases. This increases VBE2 of Q2 and Q2 conducts more current. Thus, less current goes to the base of Q1, produces less IL and decreases V naught. है ना, यहाँ हेरौँ
VB2 बढी कन्डक्ट भयो भने के छ त सिग्नल यताबाट चाहिँ जाने भयो, सिङ्क हुने भयो, यताबाट यसरी आउने भयो, आइसकेपछि हामीलाई सजिलो हुने भयो। अब के छ त कहिलेकाहीँ तिमीलाई के छ त भन्दा स्टेबिलिटी फ्याक्टर सोधिरहेको हुन्छ। स्टेबिलिटी फ्याक्टर, एस्टिमेसन अफ स्टेबिलिटी फ्याक्टर अफ द गिभन DC regulator. From figure 6 we have the input unregulated voltage B, VI equal to VR3 plus VB1 plus V0. हेरौँ हो कि नै, VI equal to VR3 plus VB1 plus V0, ठीक छ, where V0 is the regulated output voltage. Let VI equal to del VI, V0 equal to del V0 be the small changes. स्मल इन्क्रिमेन्ट या डिक्रिमेन्ट नभनिकन स्मल चेन्जेस भनेको अब त इन्क्रिमेन्ट पनि हुन सक्ने भयो, डिक्रिमेन्ट पनि हुन सक्ने भयो हैन। किन हामी त इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ, डिक्रिज हुँदा के हुन्छ, दुइटै हेरेका छौँ नि। त्यही भएर स्मल चेन्जेस इन DC भोल्टेजेस. नाउ वी एज्युम V0 इक्वल टु डेल V0 विच इज भेरी स्मल एन्ड क्यान बी इग्नोर्ड. यो चाहिँ के गरेको त हामीले एउटा कन्डिसन युज गरेको, एकैपल्ट कम्बाइन्ड इफेक्ट हुँदा डेल VI को केसमा जाउँ भनेर, विथ रेस्पेक्ट टु VRS हैन। VRS भनेको तिम्रो के हो त भन्दा हो यो R3 हो, VR3 लेख्नु पनि मैले चाहिँ झुकेर VRS लेखेको छु। यो सिरिज रेजिस्टेन्स हो यहाँ हेर्ने है, त्यो याद गर्यो। ए सरी VR3 नै हो, 3 नै लेखेको छ, यस जस्तो देखेको कि। बिकज बाई डेफिनेसन एन्ड बाई आवर रिक्वायरमेन्ट V0 सुड बी 0 फर कन्स्ट्यान्ट DC भोल्टेज रेगुलेटर भनेको V0 इक्वल टु डेल V0 छ, डेल V0 इक्वल टु 0 हुने भनेको त यो इन्क्रिमेन्ट चेन्ज हुनु भएन आउटपुटमा, त्यो भन्न खोजेको नि त। यो डेल V0 भनेको त अलि म्याक्सिमम भ्यालु पनि जाने, मिनिमम भ्यालु पनि हुने। तर के भयो त भन्दाखेरि भोल्टेज रेगुलेसनको लागि हो यो चेन्ज हुनु भएन भनेपछि V0 इक्वल टु 0 भनेको यो सेन्समा है। त्यो योभन्दा अगाडि सर्किट अनुसार यो V0 नै यहाँ यो अनुसारको 0 हुन्छ पर्छ भन्ने छैन। यो अर्कै कन्सेप्चुअल यहाँ हो, यो कन्डिसनको अनुसार भनेको यहाँ अहिले मैले चाहिँ लेजर चाहिँ युज गरिरहेको छु। नाउ द टेकिङ AC क्वान्टिटिज ओन्ली VI इक्वल टु VR3 प्लस VB1 प्लस V0 हो, यसकोमा हेरेको यो इक्वेसनकोमा AC क्वान्टिटी मात्र लिएको। एन्ड VI इज एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु VR3, किन भन्दाखेरि यो V0 0 भयो, किन भन्दा यहाँ V0 इक्वल टु डेल V0 हो, डेल V0 चाहिँ हुनु भएन, त्यो 0 हुनु पर्यो। के को लागि भन्दाखेरि आउटपुट भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट हुनको लागि, त्यहाँ कुनै पनि स्मल चेन्ज हुनु भएन। यी स्मल चेन्जेस भनेको इभन त स्मल चेन्जेस पनि हुनु भएन हैन, त्यही भएको भएर V0 0 हुने भयो। र VB1 भनेको के हो त भन्दाखेरि यसमा त्यो V0 चेन्ज नहुने भनेको VB पनि चेन्ज नहुने हो भनेपछि त्यो पनि 0 भयो, हामीले गर्न पाइयो। लेट द भोल्टेज गेन अफ CE एम्प्लिफायर Q2 इज A, हामीले Q2 को हैन भोल्टेज गेनलाई भनेको ट्रान्जिस्टर Q2 को भोल्टेज गेनलाई A मान्यो भने, अब A भनेको के हो त त्यो गेन, द गेन इज द टोटल रेजिस्टेन्स इन कलेक्टर सेक्सन टु द टोटल रेजिस्टेन्स इन इमिटर सेक्सन। सो A इक्वल टु रेजिस्टेन्स इन कलेक्टरको R3 छ, R3 छ हैन कलेक्टरको। अब इमिटरको के छ त हामीले यहाँ हेरौँ, इमिटरमा के छ त हाम्रो RE2 प्लस RZ हुन्छ, किन भन्दा यसमा फेरि यो इमिटरबाट हेर्ने बेलामा RE स्मल सिग्नल एनालाइसिसमा RE पनि देखिन्छ भनेको हामीले R पाई गर्यो, लुकिङ इन्टु द बेस, लुकिङ इन्टु द इमिटर RE हुन्छ भनेको रेजिस्टेन्स, तिमीलाई याद छ कि नै मोडलिङ पढाउने बेलामा बिजेटीको। त्यस्तै यसको के हुन्छ त RZ हुन्छ, यो त पढिसक्यो हो, त्यही भएको पर दुईटाको सम भयो। Where REZ equal to 1 over GM, where GM is the transconductance which is equal to VT by IE2, where VT is the thermal voltage. अब यो ट्रान्सकन्डक्टेन्स को कुरा पनि त्यहाँ च्याप्टरमा छ पहिला हेर्ने। And RZ is the dynamic resistance of the Zener diode. Now the output of the transistor Q2 is VR3 equal to A into input to the base of Q2. यो हुन्छ जहिले पनि VR3 भनेको इक्वल टु A into इनपुट टु द बेस अफ Q2 भनेको कुन छ हेरौँ यहाँ फिगरमा, बेस अफ Q2 भनेको हो यो बीटा V0 रहेछ, यता आउने सिग्नल, त्यही भएको भएर हामीले चाहिँ बीटा V0 लेखियो। VR3 इक्वल टु अब A भनेको कति हो त फेरि यहाँ R3 by RE2 प्लस RZ इन्टु बीटा V0 भयो, therefore VR3 which is approximately equal to VI हो यहाँ गरेको सही, इक्वल टु R3 by RE2 प्लस RZ बीटा V0, यो भइहाल्यो। नाउ द स्टेबिलिटी फ्याक्टर of the regulator may be expressed as stability factor भनेको के हुन्छ त incremental change in output voltage to the incremental change in input voltage into 100%.
डेल भी नट बाई डेल VI भनेको भी नट VI भी नट बाई VI भनेको कति छ त R3 बाई RE2 प्लस RZ बीटा भी नट इन्टु 100% भयो। अब यो माथि जाने भयो हैन। SB भनेको के छ त अब हामीले गर्ने बेलामा RE2 प्लस RZ बाई R3 र R1 बाई R1 प्लस R2 बाई R2 into 100% where SB is the best when 0 and worst when 1 भनेको अब जति सक्नुहुन्छ मिनिमम हुनु पर्यो। अब 1 भनेको म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो त्यो भनेको वर्स्ट कन्डिसन हो। अब इम्प्रुभड करेन्ट मिरर सर्किटमा के हुन्छ त कहिलेकाहीँ अब तिम्रो चाहिँ अब सर्ट सर्किटको केस आउन सक्छ। त्यति बेला हामीले करेन्ट लिमिटिङको युज गर्नु पर्यो कन्सेप्ट हैन। त्यही भएर करेन्ट लिमिटिङ सर्किट तिमीहरूलाई एकदमै सोधिरहेको हुन्छ। यो त्यो यहाँ भेरी इम्पोर्टेन्ट पनि लेखेको रहेछ। आरएससी भनेको सर्ट सर्किट रेजिस्टेन्स भयो। यो थिएन र यो ट्रान्जिस्टर थिएन। अगाडिको फिगरमा यो हेर्ने इम्प्रुभ सिरिज भोल्टेज रेगुलेटर हो। त्यसमा यो सबै चिज छ। यहाँ एउटा Q3 थपेर हामीले चाहिँ के गरेँ त यहाँ चाहिँ आरएससी मैले थपेँ। Q3 र आरएससी यो आरजेड पनि छ। यहाँ पनि आरजेड छ। यो R1 R2 यो RZ हो है। यो 2 होइन। यहाँ पनि 2 यहाँ पनि 2 देखिएला फेरि यो Z हो। यो R3 हो। हामीले यो एउटा एड गर्यो किन त यसले त करेन्ट लिमिटिङको काम गर्छ। यसले गर्दा फेरि सर्ट सर्किटबाट प्रोटेक्सन गर्छ। इन केस अफ ओभरलोड और सर्ट सर्किट दिस सर्किट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्सन and this circuit limits the current that can be drawn from the supply to a certain specific maximum even if the output terminals are short circuited. यो मैले स्क्वायर ब्राकेट लेखेको भनेको तिमीले एक्जाममा लेख्नु पर्दैन, छोटाइदिएको। RSC is the short circuit protection resistance which is connected in parallel with the base emitter junction of Q3. यो बेस हो, यो इमिटर त्योसँग प्यारललमा छ। and in series with R1 R1 सँग जाने बेलामा सिरिजमा छ। in series with RL सँग therefore current through RSC equal to IL। त्यति बेला current through ISC भनेको this is the current through the RL which is the IL same and QT is connected to divert the base current of Q1। base current of Q1 लाई डाइभर्ट गर्नको लागि हामीले Q3 युज गरियो। यसले पनि रोल प्ले गर्छ। अहिले अपरेसनमा आउँछ किन भनेर। when the load current through RSC is less than a predetermined value, the RSC is less than VB of Q3 VB of Q2 and Q3 VB of Q3 and Q3 remains off भनेको एउटा प्रिडिटरमाइन्ड भ्यालु जुन हुन्छ विथस्ट्यान्ड गर्न सक्ने पर्मिजिबल भ्यालु भन्दा कम छ भने त्यति बेला आरएससी चाहिँ हुन्छ त लेस हुन्छ। त्यहाँ कुनै पनि ड्रप हुँदैन। त्यसले सिग्नललाई चाहिँ यसले चाहिँ कुनै पनि इफेक्ट गर्दैन आइडियल केसमा। प्र्याक्टिकल केसमा नेग्लिजिबल इफेक्ट हुन्छ र Q3 चाहिँ अफ हुन्छ। त्यति बेला यो हुने भनेको आरएससी पनि नहुने Q3 पनि नहुने। नर्मली यसरी काम गर्ने हो। यो माथि भयो जसरी अहिले मैले यो ल्याजरलाई चलाइरहे जसरी। अब यो कति बेला एक्टिभ हुन्छ त हैन, हामीले त्यो पनि हेर्नु पाइन्छ अहिले। Q3 off, therefore there is no change in the operation of the rest of the circuit that is regulated output voltage V regulated is obtained। VREG भनेको रेगुलेटेड हो। अब त्यो नभइकिन हैन हाम्रो के हुन सक्छ त when IL exceeds the predetermined value हामीले विथस्ट्यान्ड गर्न सक्ने भ्यालु भन्दा बढी भयो। एक्सिड गर्न अब सर्ट सर्किट हुनेतिर जानला 10 एम्पियर भन्दा बढी धान्दैन थियो। अब 11-12 एम्पियर हुनलाई के हुन्छ त त्यो कन्डिसनमा सर्ट सर्किट हुनबाट जोगाउनु पर्यो। त्यति बेला VRSC इज ग्रेटर देन VB अफ Q3 हुन्छ। इन दिस केस मिनिमम कन्डिसन इक्वल टु हो एक्टिभ हुने, नत्र भने ग्रेटर भएको हुनु पर्यो। त्यसको लागि IL एक्सिड प्रिडिटरमाइन्ड भ्यालु सपोज 10 एम्पियर सम्म धान्थ्यो भने 12 एम्पियर भयो। अब के गर्ने। इन दिस केस बेस इमिटर जंक्शन अफ Q3 इज फरवर्ड बायस्ड and Q3 turns on। त्यति बेला Q3 बेस इमिटर जंक्शन अफ Q3 फरवर्ड बायस and Q3 turns on। त्यो Q3 टर्न अन भने के हुन्छ त यहाँ हेर्ने। and thus its collector current starts flowing। कलेक्टर करेन्ट बल्ल त्यति बेला के छ त्यसले बडी भएको सिग्नल यसरी यतातिर पठाइदिने भयो। and this provide a bypass path। यस पठाइदिने भयो भने नि त्यसलाई बाइपास पाथ भयो for the base current of Q1 Q1 को बेस करेन्टलाई
बाइपास पाथ चाहिँ यसले प्रोभाइड गरिदियो हैन। अब त्यो भयो भने के हुने हो त, एज आइबी अफ Q1 रिड्युसेस, अब आइबी घट्यो भने आइएल विल अल्सो रिड्युसेस। मान्छे बढी हुन लाग्यो भने आइएलको भ्यालु हाम्रो चाहिँ पर्मिजिबल लिमिटभन्दा बढी हुन लाग्यो भने घटाएर के गरिदिने रहेछ त, पर्मिजिबल लिमिट भित्रै ल्याउने रहेछ। त्यो भनेको सर्ट सर्किट प्रोटेक्सन हो। However, as long as the Q3 is conducting, VBE remains almost constant, and VRSC will also constant because VRSC equal to VBE in this case. When Q3 is on, Q3 on भइसकेपछिको केसमा हाम्रो के हुन्छ त, VRSC र VBE भनेको जुन हाम्रो मिनिमम कन्डिसन छ द्याट इज इक्वल टु हुने भयो। कति बेला Q3 अन हुनु पर्यो त्यसको लागि। Therefore, IL remains constant at a value given by ISC equal to VBE by RSC. हेरौँ, ISC सर्ट सर्किट करेन्ट त्यताबाट आउने भयो भनेपछि VBE बेस इमिटर जङ्सनबाट डिभाइड बाई RSC भनेको ISC भयो सर्ट सर्किट करेन्ट भयो त। Where ISC is the maximum or short circuit current or short circuit load current. कति बेला सर्ट सर्किट भयो भने के हुन्छ त, लोड मिनिमममा झर्छ, आइडियली 0 मा हुन्छ। That is when RL becomes minimum, or in ideal case RL equal to 0 ohm. त हुनै पर्यो भनेको के छ त, RL ले के गर्ने त, कन्डक्टिङको काम गर्ने सर्ट सर्किटको केसमा त। त्यही भएर हिटिङ इफेक्ट हुन्छ नि, आग लागि हुने हो। हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरु बर्न आउट हुन्छ, त्यसपछि त पर्मानेन्टली ड्यामेज हुने हो। अनि फिगर 6.8 यो खासै यो पर्दैन, तैपनि लेखिदिएको छ। So the VI characteristics of load current and the load voltage and load current, even though the IL remains constant, the V naught falls down from its regulating value VREG to 0 सम्म आउन सक्छ। This is because as IB of Q1 decreases, VCE1 increases and Q1 is pushed from its active region towards cutoff region. एक्टिभ रिजन थियो भने कटअफमा गइदियो भने अफ हुन सक्छ, त्यही भएर अति धेरै मिनिमम पनि हुनु भएन। यसको डिसएडभान्टेज पनि छ। when the load is short circuited, the power dissipation in Q1 increases tremendously. The voltage across Q1 is VI, is VI equal to 0 and current through Q1 is ISC, making the power dissipation equal to PD or P naught equal to VI into ISC. यो भयो। यहाँसम्म तिमीहरूको के भयो त सोध्न सक्छ। यहाँबाट सोध्ने भनेको तिमीहरूलाई डिफाइन रेगुलेटर पावर सप्लाई, अब त्यो रेगुलेटर पावर सप्लाईको हेर्नु पर्यो। त्यसपछि तिमीले चाहिँ सिम्पल ब्यान्ड ग्याप भोल्टेज रिफरेन्स हेर्नु पर्यो हैन। भनेपछि यो सबै टपिकहरू रिपिटेडली सोधिरहेको छ। अब आइसी भोल्टेज रेगुलेटरबाट सोध्यो भने एडजस्टेबल अर भेरिएबल आइसी भोल्टेज रेगुलेटर सोध्छ। अरु कुराहरु यहाँ त्यति गर्ने। आइसी भोल्टेज रेगुलेटर भनेको इन्ट्रोडक्सनहरु हो, मैले यो त गर्नु पर्दैन। इन आइसी भोल्टेज रेगुलेटर द सर्किटरी फर रिफरेन्स सोर्स कम्पेरेटर एम्प्लिफायर कन्ट्रोल डिभाइस एन्ड ओभरलोड प्रोटेक्सन आर कन्टेन्ट इन अ सिंगल आइसी। यो इनबिल्ट हुन्छ, तर डिस्क्रिटमा यिनीहरु छुट्टा छुट्टै कम्पोनेन्ट हुन्छ र हामीले चाहिँ कनेक्ट गर्नु पर्यो। त्यही भनेको थिएँ मैले। यो सबै अब आइसी पनि के हुन्छ, फिक्स्ड आइसी भोल्टेज रेगुलेटर हुन्छ र भेरिएबल आइसी भोल्टेज रेगुलेटर हुन्छ। फिक्स भोल्टेज आइसी भोल्टेज रेगुलेटर पनि अब 2 भोल्टको लागि, 5 भोल्टको लागि, 10 भोल्टको लागि, -5 भोल्टको लागि, -10 भोल्टको लागि हुन्छ, पोजिटिभ नेगेटिभ दुवैको लागि हुन्छ। एडजस्टेबल पनि अब हामीले +5 भोल्टबाट +15 भोल्टसम्म गर्ने हो कि भनौँ न एउटा इक्जाम्पलको लागि, अब -5 बाट -20 भोल्टसम्मको हो कि के हो, त्यसरी चाहिँ आउँछ। फिचर्सहरु पनि खास केही गर्नु पर्दैन। प्रोग्रामेबल आउटपुट फ्यासिलिटी, अब यो सबै हेर्ने आफैले। क्लासिफिकेसनमा फिक्स्ड भोल्टेज रेगुलेटर्स त्यो पनि पोजिटिभ र नेगेटिभ हुन्छ। एडजस्टेबल आउटपुट भोल्टेज रेगुलेटर्स त्यो पनि पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ। त्यसपछि स्विचिङ रेगुलेटर्स हुन्छ, मैले बताइदिइहालेँ। हामीले पढ्ने भनेको 3 टर्मिनल आइसी भोल्टेज रेगुलेटर हो। 3 टर्मिनल आइसी भोल्टेज रेगुलेटरमा इनपुट टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल र एडजस्टेबल टर्मिनल हुन्छ। अब अरु कुरा यो तिमीले आफैले पढे पनि बुझ्छ नि है। तिमीले बुझेन भने मलाई गाली गर्ने, नबुझ्ने चिज त मैले कहिले नि दिन्न तिमीहरूलाई। तिमीले आफैले चिप एन्ड इजिली एभाइलेबल यो कुरा तिमी मार्केटमा गयो भने जहाँ किने नि पाइहाल्छ, प्रकाश इलेक्ट्रोनिक्समा गयो नि पाउँछ हैन। यो सबै कुरा मैले बताउनु पर्दैन। अब यो ब्लक डायग्राम अफ 3 टर्मिनल आइसी भोल्टेज रेगुलेटर, यो एउटा आइसी चिपमा हुन्छ भयो। यो चाहिँ एडजस्टेबल होइन, यहाँ कमन छ, त्यही भएको भएर
इनपुट भोल्टेज भयो एउटा टर्मिनल, आउटपुट भोल्टेज अर्को टर्मिनल भयो, यो कमन भयो। अब R1 R2 बिटा भी नट, अब भी रिफरेन्स, अब यहाँ चाहिँ जेनो डायोडको थियो, मैले जेनो डायोड राखिनँ, भी रिफरेन्स बुकमा जस्तै कम्पेरेटर भयो, कम्पेरेटर कन्ट्रोल सिग्नल आउने भयो। अब हाम्रो करेन्ट लिमिटिङ सर्किट हुन्छ, अघि पढिहाल्यो, त्यो पनि यहाँ राख्यो। अनि सिरिज पास ट्रान्जिस्टर, यसले के कन्ट्रोल इलिमेन्ट या पास इलिमेन्टको काम गर्ने हो। यिनीहरू त मैले पहिले बताइसकेँ। भनेपछि अब मैले यो चाहिँ आफैले हेर्ने गर्ने गर्न सक्छु कि नसक्ने चिजमा मैले फोकस गर्दिनँ, म इक्जाम ओरिएन्टेड हुन्छु। अब 78XX सिरिज हुन्छ यो होइन, 78XX भनेर भने दुईवटा एक्सले आउटपुट भोल्टेज दिन्छ। 7805 भन्यो भने +5 भोल्ट भयो, 7806 भन्यो भने +6 भोल्ट भयो, 78015 भन्यो भने +15 भोल्ट भयो। भने नेगेटिभ उयो फिक्स भयो होइन। यसको सर्किट यसरी आयो। अब यो सिआई यो चाहिँ यो नदेखाइ नै हुन्छ, इनपुट र आउटपुट यो क्यापेसिटर। मैले सकेसम्म प्र्याक्टिकलको हिसाबमा ठिकै होस् मिलोस् भनेर। टर्मिनल भनेको तिनवटा टर्मिनल, एउटा टर्मिनल इनपुट, अर्को चाहिँ कमन या ग्राउन्ड टर्मिनल, अर्को चाहिँ आउटपुट टर्मिनल भयो। नेगेटिभ छ भने 79XX सिरिज हुन्छ, दुइटाको पछाडिको एक्स भनेको हाम्रो नेगेटिभ भोल्टेज हुन्छ। 7905 भन्यो भने -5 भोल्ट भयो। अब त्यसरी हामीले हेरिन्छ। यो पनि तिमीहरूलाई बुझाउनको लागि हो, यो चाहिँ इक्जाममा आउँदैन यस्तो चिज। अब इक्जामको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यो एडजस्टेबल 3 टर्मिनल रेगुलेटर। यो चाहिँ प्र्याक्टिकल केसमा LM317 हामीले पढ्नुपर्छ। तिमीहरूलाई LM317को चाहिँ भन्छ एडजस्टेबल टर्मिनलको न्युमेरिकलमा सोध्छ, यहाँ सोधेको पनि छ होला। युजिङ LM317 पनि भन्छ, एउटा कुनै गरेको हुनु पर्यो। यो चाहिँ भेरिएबल भोल्टेज रेगुलेटर हो कि। भनेपछि एडजस्टेबल भनेको भेरिएबल 3 टर्मिनल रेगुलेटरमा इनपुट टर्मिनल र आउटपुट टर्मिनल हुन्छ। तीनवटा टर्मिनल त फिक्स्ड भोल्टेज रेगुलेटरमा पनि हुन्छ, अर्कोमा चाहिँ यहाँ कमन हुन्थ्यो भने यसमा के हुन्छ, यो एडजस्ट गर्नु मिल्ने एडजस्टेबल और भेरिएबल टर्मिनल भयो, जसको थ्रु हामीले एडजस्ट गर्न पाइन्छ भोल्टेज। त्यही कुरा छ होइन। यो त्यही भएर करेन्ट पनि IADJ भन्यो। यो भिनर भयो, यो R1 R2 भयो, यो भोल्टेज रेगुलेटर भयो। यसमा हामीले यो मात्रै चेन्ज राख्ने हो। एउटा इनपुट भोल्टेजलाई यता कनेक्सन गरिन्छ अनरेगुलेटेड, यो आउटपुट आउनुपर्ने रेगुलेटेड यता हुन्छ। एडजस्टेबलबाट हामीले चाहिँ लिएर आएर यता R2 भयो, R2 भेरिएबल भयो, R1 भयो, यताबाट I1 भयो। यो IADG यसलाई हामीले नेग्लेक्ट गऱ्यो भनेदेखि के छ त, I1 = R1बाट र R2बाट सेम करेन्ट फ्लो हुन्छ = I1। अब एक्ज्याक्ट हेर्ने हो भने I1 + IADJ हुन्छ R2मा फ्लो हुने करेन्ट होइन। यो रिफरेन्स भोल्टेज भनेको R1मा ड्रप हुने भोल्टेज भयो। भी रिफरेन्स = I1 × R1 हुन्छ, याद गर्ने। त्यति भएपछि यो चाहिँ तिमीहरू सबैले बुझ्छ। अब हेर्नु, अल्दो द 3 टर्मिनल voltage regulator is basically a fixed voltage regulator with simple addition of 2 resistors to the circuit and adjustable output voltage can be obtained. LM317 is a good example of an adjustable 3-terminal voltage regulator, and it has no ground terminal. Instead, it adjusts the V naught to maintain a constant 1.25 voltage. This is the band gap voltage from the output terminal to the adjustment terminal. न भनेपछि यो भी रिफरेन्स भनेको के छ त, तिम्रो चाहिँ 1.25 हुने भयो, हामीलाई सजिलो हुन्छ। यो जहिले पनि LM317 को चाहिँ जहिले पनि यो कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ, यो फिक्स्ड। अब त बुझ्नु पर्यो, म्यानुफ्याक्चरिङ हुने बेलामा यसरी आउँछ। द सर्किट सन इन फिगर एबोभ हैज 5 मिलिएम्पियर थ्रु R1. द एडजस्टमेन्ट टर्मिनल ड्रज भेरी लिटल करेन्ट 50 to 100 माइक्रोएम्पियर न। भनेपछि अब I1 तिम्रो चाहिँ त्यति हुने भयो। And the output voltage is V naught = 1.251 plus R2 by R1 plus IADJ plus R2 हो। यो कतिपयमा लेखिँदैन, यति मात्र लेखे हुन्छ। यो यहीँबाट प्रुभ गर्ने हो, यहाँ त्यसको प्रुफ छ। यो आउटपुट भोल्टेज V naught भनेको यहाँ ड्रप हुने भोल्टेज हो। यहाँबाट यसरी तिम्रो V naught बनाउने, यहाँबाट KVL लगायो भने V naught minus I1 R1 minus I2 R2, I2 भनेको I1 plus IADJ हुन्छ। यी त्यही गरेको हो। भनेपछि त्यहाँ लगायो भने V naught = कति हुने भयो त, यो प्यारललमा छ। भनेपछि I1 R1 plus I1 plus IADJ, यहाँबाट त यसरी यो IADJ पनि आएको छ, यता I1 आएको छ, दुईटा एड हुन्छ R2मा आउने करेन्ट। त्यही भएर यो गर्यो, यहाँबाट यसरी लेखियो। अब भी रिफरेन्स फेरि I1 R1 भनेको के हो त भन्दा फेरि भी रिफरेन्स पनि हुन्छ भने I1 भनेको भी रिफरेन्स बाइ R1 भयो, त्यही भएर लेख्न पाइयो, प्लस IADJ R2। I1 R1 भनेको फेरि भी रिफरेन्स पनि हो। अब यो दुईटाबाट भी रिफरेन्स कमन आयो, कमन आएपछि 1 + R2 बाइ R1 भयो।
प्लस यो आयो हैन। अब बी रिफरेन्स भनेको जहिले पनि यो LM317 मा 1.25 भोल्ट हुन्छ, त्यही भएर 1.25 राख्यो यो हैन। सिन्स IADZ ड्रज भेरी लिटल करेन्ट माइक्रो एम्पियरको रेन्जमा हुन्छ, 50 to 100 माइक्रो एम्पियर भनेर लेखियो, त्यही भएर यसलाई नेग्लेक्ट गर्यो भनेदेखि यति मात्रै हुन्छ। IAD is equal to 100 micro ampere and R1 equal to 240 ohm for all practical purposes for LM317। अब तिमीले इक्जाममा R1 240 ओम राख्यो भने राम्रो, नभएदेखि आफ्नो हिसाबले राख्ने हो, डिजाइन गर्ने बेलामा सोध्छ, जति गर्दामा पनि हुन्छ हैन। अब तिमीलाई क्याल्कुलेट द आउटपुट भोल्टेज एन्ड जेनरल करेन्ट इन द रेगुलेटर यहाँ दियो। अब त्यसको लागि के छ त, आउटपुट भोल्टेज V0 इक्वल टु VZ हुन्छ हैन। तिमीलाई थाहा छँदैछ कि नै, थाहा छ कि नै? कहाँबाट थाहा हुने हो? V0 भनेको तिम्रो RL मा ड्रप हुने भोल्टेज हो। तिम्रो VZ भनेपछि त यो र यो हो, यो जुन इमिटर टर्मिनल छ र यो ग्राउन्ड छ, यो चाहिँ प्यारललमा कनेक्सन हुन्छ भनेपछि यताबाट VB आउने भएन, VB लाई घटाउनु पर्यो 12 भोल्टबाट। V0 माइनस VB माइनस VZ इक्वल टु 0 भनेपछि V0 इक्वल टु सरी यताबाट माइनस यो प्लस, प्लस माइनस यताबाट माइनस प्लस, V0 इक्वल टु कति हुन्छ त तिम्रो यताबाट जाँदाखेरि प्लस र माइनस VZ माइनस VB माइनस V0 इक्वल टु 0। सरी ठ्याक्क उल्टो बोलेछु। त्यसपछि के हुन्छ त, यो V0 भयो भनेपछि VZ इक्वल टु V0 माइनस VB हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यही अनुसार V0 इक्वल टु VZ माइनस VB भने 12 माइनस 0.7 भोल्ट भयो। यो सिरिज ट्रान्जिस्टर रेगुलेटरबाट लिएको हो। VCE भनेको VI माइनस V0 हुन्छ, किनभने यहाँ कलेक्टर छ, यो इमिटर छ, कलेक्टर इमिटर भोल्टेज यहाँ KVL लगाउने, यताबाट हेर्ने यो VI माइनस VCE माइनस V0 इक्वल टु 0। सो VCE इक्वल टु VI माइनस V0 हुने भयो। भनेपछि VI भनेको 20 भोल्ट छ, V0 भनेको 11.7 भोल्ट भयो, 20 माइनस 11.7 8.7 भोल्ट भयो। अब त्यसपछि के सोधेको छ त, जेनरल करेन्ट आउनु पर्यो हैन। IR भनेको VI माइनस VZ बाई R हुन्छ, यहाँबाट फेरि KVL लगाएको, VI माइनस IR माइनस VZ इक्वल टु 0 भनेपछि IR इक्वल टु VI माइनस VZ हुन्छ, भनेपछि I इक्वल टु VI माइनस VZ बाई R हुन्छ। यताबाट KVL लगायो, फेरि लगाएर कहाँबाट के गर्यो भने आफै बुझ्नु पर्यो। फर RL इक्वल टु 1 किलो ओम, RL को भ्यालु दिएको छैन, त्यही भएर हामीले एजम्सन गरेको 1 किलो ओम राखेर, सजिलो पनि हुन्छ। IL भनेको V0 बाई RL हुन्छ, भनेपछि 11.3 भोल्ट भयो, 1 किलो ओम भयो। कहाँ इक्जाममा RL को भ्यालु दिएको छैन, कहाँबाट निकाल्ने, के गरेर निकाल्ने भन्ने त्यस्तो पाइँदैन। हामीले एज्युम एनी डाटा इफ नेसेसरी, त्यही भएर यो डाटा मलाई नेसेसरी भयो, क्वेसनमा माथि नै लेखेको हुन्छ नि, मैले यहाँ एज्युम गरेँ। यस्तो अरू न्युमेरिकल पनि हुनसक्छ। अनि IB भनेको IC बाई बीटा, किनभने IC इक्वल टु बीटा IB हो भने त्यहाँबाट IB आयो हैन। हामीले त्यो पनि गर्न पाइयो भने IC इज एप्रोक्सिमेट इक्वल टु IE भयो। IZ इक्वल टु IR माइनस IB हुन्छ। हेर्ने IZ भयो हैन, IR माइनस IB हुने भयो। यताबाट IB छ, यता गएको छ, यताबाट आएको छ हैन, भनेपछि 10 माइनस 10 हुनु पर्यो। अनि बल्ल के भयो त भने यो जुन करेन्ट छ, यो करेन्ट एउटा यता जाने, अर्को यता जाने हो, भनेपछि यो भनेको त 10 माइनस 10 हुनु पर्यो। त्यही भएर यहाँ गरेको, यो तिमीले जेनरल डायोडेज भोल्टेज रेगुलेटरमा मात्रै पनि पढेको, यो आयो। हामीले गर्न सकिन्छ, अब यो पनि गर्न सक्छौ, मैले गरिदिएको छु न्युमेरिकल। यसको ठाउँमा तिमीले मैले यो गरेँ नि, यो 2 नम्बर हो, यही क्वेसनको लागि यसको ठाउँमा तिमीले चाहिँ LM317 IC भोल्टेज रेगुलेटर राखेर नि गर्न पाउँछ नि। फेरि यही हो, यही नै एकदम युनिभर्सल ट्रुथ हो, यही मात्रै हो भन्ने छैन। यो क्वेसन पनि सोधिरहेको हुन्छ, यहाँ यो प्यारामिटर चेन्ज होला, तिमीले यहाँबाट गरे पनि पाउँछ, IC भोल्टेज रेगुलेटर राखेर पनि पाउँछ। यो दुईटा चाहिँ यो डिस्क्रिटबाट गरेको, अनि मैले यहाँ एउटा IC बाट गरेको छु, यो पनि सोधिरहेको छ 10 to 15 भोल्ट। यहाँ तिमीहरूको के छ त भनेदेखि यो तिमीहरूलाई मैले हो यो C1 राखेको, अनि त्यसपछि यो C2 राखेको, अनि C0 राखेको भनेको के हो त भन्दाखेरि यो प्र्याक्टिकल पर्पोजमा, अब प्र्याक्टिकली नै यस्तो किसिमको हुने भएर राखेको। तर इक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट तिमीले यो राख्नुपर्छ भन्ने छैन। R1 र R2 राख्ने, LM317 राख्ने हैन। अनि तिमीले चाहिँ R2 चाहिँ भेरिएबल रेजिस्टर हो, त्यही भएर हो यहाँ यस्तो दिएको छ यी रियोस्ट्याटको हिसाबमा, किन भन्दाखेरि यहाँ छ नि त तिम्रो
हो यहाँ गरेको छ नि त हो यहाँ यी ब्लकमै ब्लक डायग्राममै तर अरू चाहिँ भनेको प्र्याक्टिकली फर्दर चाहिँ तिम्रो चाहिँ के छ त स्मुथिङ गर्नको लागि हामीले राखेको सी नट यो तिम्रो फिक्स्ड भ्यालु मैले बुकबाट लिएको सी नट C1 C2 यति मैले राख्नुपर्छ भन्ने छैन है नेसेसिटी अझ राम्रो गर्नु पर्यो भने तिम्रो चाहिँ प्र्याक्टिकली डायोड पनि राखेको हुन्छ त्यो पर्दैन तिमीले यति देखाउँदामा हुन्छ कति भने तिमीहरू हो यति देखाउँदामा हुन्छ केही फरक पर्दैन इनपुट भोल्टेजको भ्यालु दिएको छ आउटपुट भोल्टेजको भ्यालु निकाल्ने R1 को भ्यालु राख R2 को भ्यालु राख बस सक्यो यो इक्वेसनमा है विनायक हजुर सर ल ठिक छ च्याप्टर 6 मा यति नै हो हजुर जति पढाए अब कुनै एउटा टपिक सिलेबस अनुसार त एउटा टपिक पनि छोडेको छैन हजुर तिमीहरू यति नै हेर्ने हो यहीँबाट ओल्ड क्वेसनमा हेर्ने कुनै एउटा छुटेको रहेछ भनेदेखि फेरि पछि डिस्कसन गरौँला छुटेको छ जस्तो त लाग्दैन सन्ट भोल्टेज रेगुलेटर हाम्रो सिलेबसमा छैन त्यहाँ हेर्ने गर्ने केही फरक पर्दैन एउटा चाहिँ तिम्रो चाहिँ ओप्याम्प युज गरेको हुनसक्छ त्यो मैले यहाँ छुटाएँ जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ सोध्थेँ तर सिलेबसमा फेरि ओप्याम्प युज गरेर छैन कि इम्प्रुभ मात्रै भनेको छ ओप्याम्प युज गर्ने नगर्ने भनेको छैन त्यो एउटा हो कि जस्तो किन कुनै साथीहरूले मलाई भन्दै थिए तिम्रो सिनियर दाइहरूले त्यो हुनसक्छ नत्र भने यसले चाहिँ ओभरअल पुरै कम्प्लिट गर्छ अब हामीले पढ्ने भनेको नेक्स्ट डे पढ्नु पर्ला भोलि चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ भोलि साँझ पढ्न हुन्छ कि नै 7 बजीतिर त्यतिखेर त अलि मिल्दैन कि सर दिउँसो फेरि मेरो काम छ के कुरा बिहान जियोमेट्रिक्सलाई के अरे सिभिललाई क्लास लिन्छ न्युमेरिकल मेथड्स कि सर आज गर्न मिल्छ र पछि मिल्छ म हजुरलाई फेरि यो घर टाइम मलाई थाहा यति बजे गर्न मिल्छ भन्ने मलाई थाहै हुन्न गर्न पर्यो भनेदेखि तिम्रो 5 बजेपछि मलाई मिल्छ